سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کالعدم تنظیم کے احتجاج کے باعث پنجاب کے مختلف شہروں میں نظام زندگی معطل ہے۔ صورتحال پر علماء کے وفد نے آج وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ اجلاس میں کالعدم تنظیم سے مذاکرات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا کہ کمیٹی آج رات کو کالعدم تنظیم کے سربراہ سعد رضوی سے ملاقات کرے گی اور انہیں احتجاج ختم کرنے پر راضی کرے گی۔ کالعدم تنظیم کا احتجاج، وزیر اعظم سے علماء کرام کے مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ علماء نے وفاقی وزیر فواد چودھری اور حافظ طاہر اشرفی کی موجودگی میں ملاقات سے انکار کر دیا۔ علماء کے تحفظات پر وزیر اعظم نے دونوں شخصیات کو ملاقات میں شریک ہونے سے روک دیا۔ لاہور سے اعظم ملک رپورٹ کریں گے۔ اسلام آباد میں علماء کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق علماء کا وزیر اعظم سے کہنا تھا کہ آپ کو صحیح حالات سے آگاہ نہیں کیا جا رہا، حکومتی شخصیات کے بیان حالات خراب کر رہے ہیں۔ علماء نے درخواست کی کہ کالعدم تنظیم سے مذاکرات کے لیے مکمل اختیارات دیے جائیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنا کسی مسئلے کا حل نہیں اور نہ ہی انہیں نکال سکتے ہیں۔ فرانس سے لڑائی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کر دے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت پر بات کی، ان سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سعد رضوی کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، عدالتیں رہا کر دیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ بلیک میل ہوں گے۔ پولیس کو گولی چلانے سے منع کیا تھا مگر دوسری طرف سے گولیاں چلائی گئیں۔ پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد فورس میں بددلی پھیل گئی جس پر رینجرز کو حکم دینا پڑا۔ وزیر اعظم نے علماء سے درخواست کی کہ وہ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ خون خرابے سے باز رہیں، تشدد کی طرف نہ خود جائیں نہ ریاست کو لے کر جائیں، جائز مطالبات تسلیم کرنے میں کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ اور وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ علماء کے اعتراضات کی خبروں میں حقیقت نہیں، وہ خود ایسے اجلاسوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کو تشدد کا قلع کما کرنا چاہیے، ریاست پیچھے ہٹتی ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں تو اس طرح کی میٹنگز میں بیٹھتا بھی نہیں ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے ویوز ذرا مختلف ہیں اور اکثر لوگ گورنمنٹ میں بھی ظاہر ہے کہ ان ویوز کو میرے ویوز کے اوپر تو نہیں چلتے، کیونکہ میں تو بڑا سمپل معاملہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست کی جو ریٹ ہے، اور یہ ایسا ایشو صرف یہ نہیں ہے کہ علماء کے بارے میں، جب ایم کیو ایم کے اوپر چل رہا تھا تو جب ایم کیو ایم بھرپور طاقت میں تھی اس وقت بھی اگر ٹیلی ویژن کے اوپر بڑے کم لوگ تھے جو آ کے ریاست کے جو بات تھی اس کو سپورٹ کرتے تھے، اور ان میں جو ہے وہ میں شامل تھا۔ طالبان کا جب ایک پورا معاملہ تھا اس وقت بھی ہم کھڑے تھے۔ سو میرا ایک نظریہ ہے اس معاملے کے اوپر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ ریاست کو پرزرو کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جب آپ اس کو پیچھے ہٹتے ہیں اس سے تو نقصان ہوتا ہے۔ پاک فوج کے سینئر افسران نے پولیس شہداء کے لواحقین کے گھروں کو جا کر ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے سینئر افسران نے ASI محمد اکبر، کانسٹیبل غلام رسول، محمد ایوب اور خالد جاوید کی اہل خانہ سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے پولیس شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، شہداء کے لیے فاتح خوانی کی اور سوگوار خاندانوں کو مالی امداد دی۔ اعلیٰ فوجی افسران نے زخمی پولیس اہلکاروں کی بھی عیادت کی۔ اور پنجاب میں آئے روز کے احتجاج اور کاروبار کی بندش کی وجہ سے ملک اور صوبے کو اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق FBR ہر روز 24 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، جس میں سے یومیہ 10 ارب روپے کا ٹیکس صرف پنجاب سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ خدمات کا شعبہ ملکی GDP کا 60% حصہ ہے اور اس شعبے میں پنجاب کا حصہ نصف ہے۔ پاکستان ہر سال $100 ارب کی درآمدات و برآمدات کرتا ہے۔ بیرونی تجارت میں پنجاب کا حصہ 60% ہے۔ اگر صوبہ پنجاب ایک روز کے لیے بند ہو جائے تو 28 ارب روپے کا تجارتی نقصان ہوتا ہے۔ یورپ کو پاکستان کی برآمدات $9 ارب ہیں، جو پاکستان کے کل برآمدات کا 38% حصہ ہے۔ پاکستان کے مینوفیکچرنگ شعبے میں پنجاب کا حصہ 50% ہے۔ پنجاب کی فیکٹریوں میں یومیہ 13 ارب روپے کی اشیاء کی پیداوار ہوتی ہے۔ اگر پنجاب میں کام بند ہو جائے تو 85 ارب روپے کا کاروبار براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ کھیت سے منڈی تک راستے بند ہونے سے کسانوں اور دیگر کاروباری افراد کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ خوراک کی قلت کے باعث لوگوں کو اس پر زیادہ رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन असम्बली मीर जान मोहम्मद जमाली बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब हो गए हैं। उनके मुकाबले पर किसी और रुकन असम्बली ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। मीर जान मोहम्मद जमाली अलील होने की वजह से अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठा सके। कोयटा से नदीम कौसर रिपोर्ट करेंगे। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली का इजलास कायम मकाम स्पीकर सरदार बाबर खान मूसा खेर की सदारत में तकरीबन 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ तो कायम मकाम स्पीकर ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असम्बली मीर जान मोहम्मद जमाली के सूबाई असम्बली के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब होने का ऐलान किया। स्पीकर के इंतखाब के लिए एक ही उम्मीदवार मीर जान मोहम्मद खान जमाली को बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब होने का ऐलान करता हूँ। नौ मुंतखब स्पीकर मीर जान मोहम्मद जमाली अलील होने की वजह से हल्फ उठाने असम्बली न आ सके। वो आइंदा इजलास में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इससे कबल स्पीकर के इंतखाब के लिए सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक मीर जान मोहम्मद जमाली के 5 कागजात नामजदगी के अलावा किसी और उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। मैं समझता हूँ कि एक ही उम्मीदवार होगा क्योंकि कंसेंसस हो गए थे बाकी पार्टीज़ के साथ भी और अपोजिशन के साथ भी। अब जो मेरी समझ है कि मैं समझता हूँ कि एक ही नॉमिनेशन होगा और वो जान जमाली का ही होगा। बलूचिस्तान असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के साथ सूबे में 1.5 माह से जारी सियासी बुरान कम होता जा रहा है। 9 मुंतखब वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बेदिंजो अगले चंद रोज़ में सूबाई काबीना तश्कील देंगे, जिसके बाद सूबे में नई हुकूमत फाल हो जाएगी। कैमरा व रिपोर्टिंग टीम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। और तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के सदर सेनेटर एजाज चौधरी और जमशेद इकबाल चीमा का कहना है कि NA 133 में तकनीकी वजूहात पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। नून लीग अगर खुद को मकबूल जमात समझती है तो एतराज़ वापस लेकर इलेक्शन में मुकाबला करे। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान नज़ीर। PTI वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी और जमशेद इकबाल चीमा ने NA 133 के मरकजी दफ्तर में दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एजाज चौधरी का कहना था कि हमारे तजवीज़ कुनिंदा साल हर साल से इस हल्के में रह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करना पड़ा तो करेंगे। उम्मीद है इंसाफ के इदारे हमें इंसाफ फराहम करेंगे। हम ट्राइब्यूनल में जाएंगे, हम हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस टेक्निकलिटी के पर्चे उड़ा के रख देंगे कि आप महज इस नुक्ते के ऊपर कि जी वो वोट एक आदमी के मुस्तकिल रहाइश से उठा के नामालूम जगह के ऊपर आप डाल देते हैं, तो ये इसमें उस वोटर की क्या गलती है। PTI के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने उनके कागजात नामजदगी तकनीकी वजूहात पर मुस्तरद किए। मुस्लिम लीग नून अगर मकबूल जमात है तो तकनीकी वजूहात के पीछे ना छुपे और एतराज़ वापस लेकर हमसे इलेक्शन लड़े। मरीम बीबी कह रही हैं खड़ी होकर कि जनाब हमारी पार्टी बड़ी पॉपुलर है, ये बड़े अनपॉपुलर हैं। अगर वो पॉपुलर हैं और हमें अनपॉपुलर हैं तो हमें साबित कर दें। खुशी ये होगी कि मुस्लिम लीग नून खुद कहे कि जी हम अपने एतराज़ात वापस लेते हैं, आए आप इलेक्शन लड़ें। जमशेद इकबाल चीमा का कहना था वो काबीना से इस्तीफा देकर अपनी मर्जी से इस हल्के में इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं और मुस्लिम लीग नून के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि PTI हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन से भागना चाहती है। इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त सियासी चाल है। लाहौर से उस्मान भट्टी की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में पार्टी रहनुमा अली परवेज मलिक और नसीर भुट्टा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सिलेक्टेड टोले को कानून का पता है ना ज़ाब्ते का। PTI NA 133 में बदतरीन शिकस्त के खौफ से फरार चाहती है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्लियर है और यहाँ पे PTI की इबरतनाक शिकस्त नविश्ता दीवार पहले से थी, लेकिन ऑब्वियसली जब उनके उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट हो गए हैं तो यकीनन उनका मोराल और नीचे हो जाएगा, डाउन होगा। लोग पूछेंगे जिनको किताब पढ़नी नहीं आती, जिन्हें रेगुलेशंस की समझ नहीं है, कानून का पता नहीं है, आइन की समझ नहीं है, वो क्या लेने आ जाते हैं इस काम के अंदर। अली परवेज मलिक का कहना था कि PTI ने ऐसे शख्स को मैदान में उतारा जिसे अपने हलके की हदूद का भी इल्म नहीं। लाहौर नून लीग का खला है, फतह भी इसी की होगी। यहाँ पे खाम खा ये इदारों को यहाँ पे कंट्रोवर्शियल ना बनाए, इलेक्शन के प्रोसेस को आगे लेके चले। मैदान भी यहीं पे है, सारे पार्टियों के घोड़े भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह 5 दिसंबर को भरपूर मुकाबला होगा और इंशाल्लाह आपको शेर की भरपूर जीत नजर आएगी। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि देखते हैं
हुकूमत कैसे EVM से इलेक्शन करवाती है। ईवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना हुआ है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की कोई अखलाकी हैसियत नहीं, ये चैलेंज होगा। कैमरामैन हनान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। यहाँ आपको बताएं कि नस्ला टावर के तमाम रिहायशियों ने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि 28 अक्टूबर से नस्ला टावर ज़िले इंतज़ामिया के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर गिराने का हुक्म दिया था। ज़िले इंतज़ामिया ने नस्ला टावर के रिहायशियों को 27 अक्टूबर तक फ्लैट्स खाली करने का नोटिस जारी किया। डिप्टी कमिश्नर शर्की का कहना है कि तमाम रिहायशियों ने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए हैं। नस्ला टावर में 44 अपार्टमेंट्स हैं। 28 अक्टूबर से नस्ला टावर का कब्जा इंतज़ामिया के पास है। बिल्डिंग इंतज़ामिया का कहना है कि सिर्फ एक घर का सामान मुंतकिल होना बाकी है। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर को कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए गिराने के लिए अखबार में इश्तिहार दे रखा है। ज़रा के मुताबिक अगर कोई कंपनी सामने ना आई तो इमारत आम तरीके से गिराई जाएगी।